Next, we are moving on to Going Out for a Walk, written by Max Beerbohm. Take page number 152, 152. Read about the author. Sir Henry Maximilian Max Beerbohm, the English writer and caricaturist, is remembered for the elegance and gentle humor of his personal essay. He is best known today for his 1911 novel Zuleika Dobson. In the essay, Going Out for a Walk, Beerbohm challenges the notion that walking is a productive mental exercise. Underline it, Max Beerbohm challenges, especially if one is accompanied by a talkative companion. It's very important, underline it. Now take page number 148, 148. Read and reflect. Walking, like any other exercise, undoubtedly leads to physical wellness. There may be difference of opinion. The argument that each and every moment has to be filled with activity has gained currency these days. In the essay Going Out for a Walk, Max Beerbohm looks at walking from a different perspective. Underline it. Max Beerbohm looks at walking from a different perspective. It's a fact that not once in all my life have I gone out for a walk. I have been taken out for walks, but that is another matter. Even while I trotted prattling by my nurse's side, I regretted the good old days when I had and was not a perambulator. When I grew up, it seemed to me that the one advantage of living in London was that nobody ever wanted me to come out for a walk. London's very drawbacks, its endless noise and hustle, its smoky hair, the squalor, ambushed everywhere in it, assure this one immunity. Whenever I was with friends in the country, I knew that at any moment, unless rain were actually falling, some man might suddenly say, "Come out for a walk," in that sharp, imperative tone, which he would not dream of using in any other connection. People seem to think there is something inherently noble and virtuous in the desire to go for a walk. Underline it. Anyone thus desirous feels that he has right to impose his will on whomever he sees comfortably seated in an armchair reading. It is easy to say simply no to an old friend. In the case of a mere acquaintance, one wants some excuse. I wish I could, but nothing ever occurs to me except I have some letters to write. This formula is unsatisfactory in three ways. First one, it is not believed. Second one, it compels you to rise from your chair, go to the writing table and sit improvising a letter to somebody until the walkmonger, just not daring to call you a liar and hypocrite, shall have lumbered out of the room. It won't operate on Sunday mornings. There is no post out till this evening. Clinches the matter, and you may as well go quietly. Walking for walking's sake, underline it, may be as highly laudable and exemplary a thing as it is held to be by those who practice it. My objection to it is that it stops the brain. Underline it. Many a man has professed to me that his brain never works so well as when he is swinging along the high road or over hill and dale. This boast is not comforted by my memory of anybody who on his Sunday morning has forced me to partake of his adventure. Experience teaches me that whatever a fellow guest may have of power to instruct or to amuse when he is sitting on a chair or standing on a hearthrug quickly leaves him when he takes one out for a walk. Underline it. The ideas that came so thick and fast to him in any room, where are they now? Where is that encyclopedic knowledge which he bore so lightly? Where the kindling fancy that played like summer lightning or any topic that was started? The man's face was so mobile, he said now. Gone is the light from his fine eyes.
For example, he says that A, our host, is a thoroughly good fellow. 50 yards further on, he adds that A is one of the best fellows he has ever met. We tramp another furlong or so, and he says that Mrs. A is a charming woman. Presently, he adds that she is one of the most charming women he has ever known. We pass an inn. He reads rapidly aloud to me. The King's Arms, licensed to sell ales and spirits. I foresee that during the rest of the walk he will read aloud any inscriptions that occur. We pass a milestone. He points at it with his friend's stick and says, Ex-Minister, 11 miles. We turn a sharp corner at the foot of a hill. He points at the wall and says, Drive slowly. I see far ahead on the other side of the hedge bordering the high road a small notice board. He sees it too. He keeps his eyes on it, and in due course trespassers, he say, will be prosecuted. Poor man, mentally a wreck. Luncheon at AS, however, serves him and flouts him in full sail. Behold him once more the life and soul of the party. Surely he will never, after the bitter lesson of this morning, go out for another walk. An hour later, I see him striding forth with a new companion. I watch him out of the sight. I know what he is saying. He is saying that I am rather a dull man to go a walk with. He will presently add that I am one of the dullest men he ever went for a walk with. Then he will devote himself to reading out the inscription. How comes it? This immediate deterioration in those who go walking for walking's sake. Just what happens, I take it that not by his reasoning faculties is a man urged to this enterprise. He is urged evidently by something in him that transcends reason, by his soul, I presume. Yes, it must be the soul that raps out the quick march to the body. Halt, stand at ease, interposes the brain. Underline it. And to what destination? It seriously asks the soul. Underline it, soul. And on what errand? Are you sending the body? On no errand whatsoever, the soul makes answer. And to no destination at all. It is just like you to be always on the lookout for something subtle ulterior motive. The body is going out because the mere fact of its doing so is a sure indication of nobility, probity, and rugged grandeur of a character. Very well, Viola, have your own Viola. But I, says the brain, flatly refuse to be mixed up with this tomfoolery. I shall go to sleep till it is over. The brain then wraps itself on its own convolution and falls into a dreamless slumber from which nothing can rouse it till the body has been safely deposited indoors again. Even if you go to some definite place for some definite purpose, the brain would rather you took a vehicle. But it does not make a point of this. It will serve you well enough unless you are going for a walk. It won't while your legs are weighing with each other. Do any deep thinking for you, nor even any close thinking. But it will do any number of small odd jobs for you willingly, provided that your legs also are making themselves useful, not merely bandying you about to gratify the pride of the soul. Such as it is, this essay was composed on the course of a walk this morning. Underline it. I am not one of those extremists who must have a vehicle to every destination. I never go out of my way, as it were, to ever exercise. I take it as it comes and take it in good part. That valetudinarians are always chattering about it and indulging in it to excess is no reason for despising it. I am inclined to think that in moderation it is rather good one physically, but pending a time when no people wish me to go and see them. First one, and I have no wish to go and see anyone. Second one, and there is another
and there is nothing whatever for me to do off my own premises. Third one, never will go out for walk. It's very important, underline it. ഗോയിങ് ഔട്ട് ഫോർ എ വാക്ക് എന്ന ചാപ്റ്റർ ഇതൊരു എസ്സേ എന്നോ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി എന്നോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, എന്നാലും ഒരു എസ്സേ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം. അതായത് ഒരു കാര്യത്തിനെ ഈ ഓതർ മറ്റൊരു രീതിക്ക് കാണുന്നു. അതായത് നടക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ സാധാരണ നോക്കി കാണുന്നതിന് പകരം അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വേറൊരു പുതിയ രീതിക്ക് ഓതർ നോക്കി കാണുന്നതാണ് ഈ ഒരു എസ്സേയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. മാക്സ് ബീർബോം ആണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഗോയിങ് ഔട്ട് ഫോർ എ വാക്ക്. ഇദ്ദേഹം ഇതിൽ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഞാനിതുവരെ നടക്കാൻ പോയിട്ടില്ല, പക്ഷേ എന്നെ നടക്കാൻ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. അത് മറ്റൊരു കാര്യമാണ്, നടക്കാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാന്നുള്ളത്. ഞാൻ ചെറുതായിരുന്നപ്പോൾ ഈ നടക്കാനൊക്കെ പഠിച്ച ആ ഒരു സമയത്ത് ചെറുതായിരുന്നപ്പോൾ എന്നെ നോക്കി എൻ്റെ ആയ എന്നെ നടക്കാനൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ആ പെരാമ്പുലേറ്റർ, ആ ഉന്തുവണ്ടിയിലേക്ക് ഇരുത്തി കൊണ്ടുപോയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ അതൊക്കെ ഈ ഓതർ വളരെ സന്തോഷത്തോടെയൊക്കെ ഓർക്കാണ്. പക്ഷെ വളർന്ന് വലുതായപ്പോൾ അദ്ദേഹം ലണ്ടനിലേക്ക് താമസം മാറ്റിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയാണ്, ലണ്ടനിലൊരു വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയി കണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരും നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. നടക്കാൻ പോകാൻ കൂട്ടിനാരും വിളിച്ചല്ല. അതിൻ്റെ കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് ലണ്ടൻ്റെ ഡ്രോബാക്സ് തന്നെയാണ്. അതായത് അവിടെ വളരെ ബിസിയാണ് ആളുകൾ, അതേപോലെ തന്നെ വളരെ പൊല്യൂഷനും വളരെ മലിനമായൊരു അന്തരീക്ഷം ചുറ്റുപാടും ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരും അങ്ങനെ നടക്കാൻ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിളിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹം തന്നെ ഗ്രാമത്തിലായിരുന്ന സമയത്ത് ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ മഴയില്ലെങ്കിൽ എന്നും ഫ്രണ്ട്സ് വന്ന് വിളിക്കും നടക്കാൻ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ അവർ വന്ന് വിളിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇമ്പരറ്റീവ് ടോൺ എന്നാണ് പറയണത്. ഇമ്പരറ്റീവ് ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ആധികാരികമായിട്ട്, സ്നേഹത്തോടെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, വളരെ പരുഷമായിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും വന്ന് വിളിക്കുന്നത്. വാ നടക്കാൻ പോകാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഈ ഓതറിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നോ, പറ്റില്ല, എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിവാകാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഒരു പരിചയക്കാരൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ വെറുതെ നോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ സമ്മതിക്കില്ല, അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ എല്ലാ തവണയും ഇപ്പോൾ ഈ ഓതറിൻ്റെ വായിൽ വരുന്ന എക്സ്ക്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ലെറ്റർ എഴുതാനുണ്ട്, എനിക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല, എനിക്ക് ലെറ്റർ എഴുതാനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഇതൊരിക്കലും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവാറില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു നുണ ഈ ഓതർ പറഞ്ഞാൽ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന്, അവരത് വിശ്വസിക്കാറില്ല. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ചുമ്മാ ലെറ്റർ എഴുതാനെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല. ആ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ചാരുകസയിൽ ഇങ്ങനെ റിലാക്സ് ചെയ്ത് ഇരിക്കുകയായിരിക്കും, അവിടെ നിന്ന് എണീച്ച് പോയി ടേബിളിൽ ചെന്നിരുന്ന് ലെറ്റർ എഴുതും പോലെ പ്രിട്ടൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഞായറാഴ്ചകൾ നടക്കില്ല, കാരണം ഞായറാഴ്ച പോസ്റ്റ് ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് എക്സ്ക്യൂസ്, ഈ ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന എക്സ്ക്യൂസ് മറ്റുള്ളവർ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാനുള്ള 3 കാരണങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. നടക്കാൻ പോകുന്നതിന് വേണ്ടി, അതായത് വാക്കിംഗ് ഫോർ വാക്കിംഗ് സേക്ക്, നടക്കണമല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് നടക്കുന്നത് അത്ര വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും പോയിട്ടിന് തോന്നാറില്ല. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ നല്ലൊരു നോബിൾ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ മഹത്തായ ഒരു കാര്യമായിട്ടൊക്കെ തോന്നാറുണ്ട്, ഈ സ്ഥിരം നടക്കാൻ പോണ ആളുകൾക്കൊക്കെ തോന്നാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഓതറിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഓതർ പറയുന്നത് നടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഒരാളുടെ ബ്രെയിൻ നിന്ന് പോകുന്ന പറയണേ, സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്ന പറയണേ. പക്ഷെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ ഓതറിനോട് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, നടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ താഴ്വാരത്ത് കൂടെയൊക്കെ കൈ വീശി ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ആ ബ്രെയിനിന് കിട്ടുന്ന അത്രയും പവർ വേറെ ഒരിക്കലും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ ആളുകൾ പറഞ്ഞ് ഓതർ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഓതറിൻ്റെ വാദം എന്ന് പറയുന്നത് ഓതർ ഇതിനോട് ഒട്ടി യോജിക്കുന്നില്ല, ഇത് ബ്രെയിനെ സ്റ്റോപ്പ് ആക്കുന്ന പറയണേ. കാരണം ഒരാൾ വീട്ടിലിരുന്ന് സുഹൃത്തിൻ്റെ അടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരുടെയെങ്കിലും അടുത്ത് ഇങ്ങനെ അയാളുടെ ഒപ്പീനിയൻസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ നടക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ബ്രെയിൻ്റെ വർക്കിംഗ് അവിടെ വെച്ച് നിന്ന് പോകുന്നൊക്കെ ഓതർ ആ ഒരു രീതിക്ക് പറയാണ്. അതായത് അയാളുടെ ബ്രെയിൻ അവിടെ നിന്നോ നടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു ഐഡിയാസോ തോട്ട്സോ ഒന്നും മൈൻഡിലേക്ക് വരാറില്ല, ചുമ്മാ അങ്ങോട്ട് നടക്കാമെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് ഓതറിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാണ്. അതായത് ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ പോകാൻ വേണ്ടി ഓരോരുത്തർ വിളിക്കുമല്ലോ, അപ്പോൾ ഒരാൾ പോകുമ്പോൾ ഒരാളുടെ കൂടെ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടി നടന്നു പോകുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും കുറിച്ച് ഈ കൂടെ നടക്കാൻ വന്ന ആൾ പറയും, അതിന് മിസ്റ്റർ എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. എ വളരെ നല്ലൊരു വ്യക്തിയാണെന്ന് പറയും. പിന്നെ ഇവർ കുറേ നേരം നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് നേരം പറയും വളരെ വളരെ നല്ലൊരു വ്യക്തിയാണ്, ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല വ്യക്തിയാണെന്ന് പറയും ഈ എ എന്ന് പറയുന്നത്. അതും കഴിഞ്ഞ് ഇവർ നടന്ന് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പറയും എയുടെ ഭാര്യ വളരെ സുന്ദരിയാണെന്ന് പറയും.
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയും ഇത്രയും വളരെ സുന്ദരിയായ ഒരു ഭാര്യയാണ് ഏടെ എന്നൊക്കെ പറയും. അങ്ങനെ ചുമ്മാ വർത്താനങ്ങളൊക്കെ പറയും. അത് ഒരു കാര്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചുമ്മാ പറയും. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാള് ഈ കൂടെ നടക്കാൻ വരുന്ന ആള്, ഇവിടെ പിക്ചർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടുപേരും നടക്കാൻ വന്നത്. അപ്പൊ ഈ കൂടെ നടക്കാൻ വന്ന ആള് ഇങ്ങനെ പിന്നെ റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ കാണുന്ന പോസ്റ്ററും എഴുത്തുകളും എല്ലാം വായിക്കാൻ തുടങ്ങും. ഇപ്പൊ നോ പാർക്കിംഗ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ട്രസ് പാസേഴ്സ് വിൽ ബി പ്രോസിക്യൂട്ടഡ് എന്നോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉറക്ക വായിക്കാൻ തുടങ്ങും. ഇങ്ങനെ വായിച്ച് കുറേ നടന്ന് ഇവര് ഉച്ചയാവുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് കയറി ഫുഡ് കഴിക്കും. പിന്നെ അന്നത്തെ ദിവസം തീരാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഓദർ വിചാരിച്ചു ഇയാളിനി എന്തായാലും നടക്കാനൊന്നും എന്നെ വിളിക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇയാളിനി നടക്കാനൊന്നും പോവില്ല, കാരണം അത്രയും ബോറിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പരിപാടിയായിട്ടാണ് ഓദറിന് തോന്നിയത്. പക്ഷെ 1 മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഓദർ പിന്നെ അയാളെ കണ്ടു. ഈ ഓദറിന് കൂടെ ആദ്യം നടക്കാൻ വന്ന ആള് പിന്നെ മറ്റൊരാളുടെ കൂടെ നടക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഓദർ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഓദർ ചുമ്മാ പറയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിചാരിക്കുകയാണ്, ഇപ്പൊ എനിക്കറിയാം അയാൾ എന്തായിരിക്കും ആ കൂടെ നടക്കാൻ വന്ന ആളോട് സംസാരിക്കണമെന്ന് അറിയായിരിക്കും, എന്നെ പറ്റിയായിരിക്കും പറയണേ. അപ്പൊ അയാൾ പറയണ്ടാവും ഇത്രയും വൃത്തികെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും മുരടനായ ഒരാൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയണ്ടാവും. എന്നിട്ട് അവർ കുറച്ച് നടന്നങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പറയും ഇത്രയും വളരെ വളരെ ഡള്ളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് ഇങ്ങനെ ആ സ്ഥിരം പറയുന്ന ആ പല്ലവി ആ ഒരു രീതിക്ക് പറയുന്നുണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്ന എഴുത്തുകളെല്ലാം വായിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഓദർ ചിന്തിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ പോക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇവരുടെയൊക്കെ മനസ്സിങ്ങനെ അധപതിച്ചു പോയെന്ന് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ചിന്ത ഓദർ വേറൊരു രീതിക്ക് പറയാണ്. അതായത് 3 ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. ബ്രെയിൻ, ബോഡി, സോള്. അതായത് ബുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തലച്ചോറ്, നമ്മുടെ ശരീരം, പിന്നെ നമ്മുടെ ആത്മാവ്. ഈ 3 എണ്ണത്തിനെ കൊന്നിട്ട് പറയാണ് നമ്മുടെ സോൾ, നമ്മുടെ ആത്മാവിന് പെട്ടെന്ന് തോന്നും വേഗം നടക്കാൻ പോകണം. ഈ നടക്കാൻ പോക്കെന്ന് പറയുന്നത് എന്തോ വലിയൊരു മഹത്തായ കാര്യമാണ്, അതുകൊണ്ട് നടക്കാൻ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് ബോഡിയുടെ അടുത്ത് പറയും വാ നടക്കാൻ പോവാന്ന് പറയും. അപ്പോഴത്തേക്കും ബ്രെയിൻ ഇടക്ക് കയറിയിട്ട് ചോദിക്കും നിക്ക് നടക്കാൻ പോകണത് എന്തിനാ നടക്കാൻ പോകണം, എന്ത് കാര്യമുണ്ട്, എന്ത് കാര്യത്തിന് നടക്കാൻ പോകണമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ സോള് പറയും അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിട്ടല്ല, നല്ല നടക്കാൻ പോവാന്ന് പറയും. അപ്പൊ ബോഡി സമ്മതിക്കും. അപ്പൊ ബ്രെയിൻ ഈ ബോഡിനോടും സോളിനോടായിട്ട് പറയും എന്നാ ബോഡിയുടെ അടുത്ത് പറയും നിങ്ങൾ പോയിട്ട് വാ, നിങ്ങൾ പോയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ഞാനിവിടെ വിശ്രമിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബ്രെയിൻ അവിടെ പൊതിച്ച് മൂടി കിടന്നുറങ്ങും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് എന്താ ഈ ഓദർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നടക്കാൻ പോകുന്നവര് ബ്രെയിൻ ഇല്ലാതെയാണ് പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബ്രെയിൻ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അവർ പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് ആ ബ്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ആ തോട്ട്സും ഐഡിയാസും ഒക്കെ വരുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെയൊക്കെ ആ ഒരു രീതി അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ പറഞ്ഞതാണ്. എന്നിട്ട് ഓദർ പറയാണ് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയിലാണ് പോകാറ്, അങ്ങനെ നടന്നു പോകാറില്ല. പക്ഷെ ഇതുകൊണ്ട് ഓദർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നടന്നു പോവേ വേണ്ടാന്നൊന്നുമല്ല, അത്യാവശ്യം ഫിസിക്കലി ഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊന്നും അങ്ങനെ നടക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. നടക്കണമല്ലോ എന്നോർത്ത് നടക്കണതിൽ യാതൊരു കാര്യമില്ല എന്നാണ് ഓദർ പറയുന്നത്. ബോഡി ഫിറ്റ്നസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ അതിനൊക്കെ വേണ്ടി നടക്കാൻ പോണതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അല്ലാണ്ട് ഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാള് ചുമ്മാ നടക്കണമല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് നടക്കണതിൽ യാതൊരു കാര്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന് തോന്നണം, നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ, ബോഡി, സോൾ ഈ 3 പേർക്കും തോന്നണം നടക്കാൻ പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന നല്ലൊരു കാര്യമാണ്, ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ പോകണം, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ആവശ്യം കൊണ്ടാണ് നമ്മുടേതായ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് വേണ്ടി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പോവുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, നടത്തം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ചെറിയൊരു എസ്സേ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആരും നടക്കാൻ പോകരുതെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത് കുറ്റകരമാണെന്നോ അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല. ഇത് ജസ്റ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആപ്പിൾ ഇരിക്കണം, 2 ആളോട് ഇതെന്താന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ ആപ്പിളായിരിക്കും അതിൽ കാണുന്നത്, രണ്ടാമത്തെ ആൾ ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു റെഡ് കളർ മാത്രമേ കാണണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം തന്നെ പല ആളുകൾ പല രീതിക്കായിരിക്കും ചിന്തിക്കുന്നത്. അതൊന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു എസ്സേ തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഒന്ന് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ചോദിക്കാം, അതായത് നടത്തത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ, ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാം. രണ്ടാമത് ചോദിക്കുന്നത് ഓദർ പറയാണ് നടക്കുന്നത് ഒരു മോശമായ കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നടക്കാൻ പോകണ്ടെന്നൊക്കെ ഓദർ പറയുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇതിനോട് എഗ്രി ചെയ്യണ്ടോ, നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻസ് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജസ്, നടത്തത്തിനെ പറ്റിയുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്, അതും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രണ്ടിന് ഇമെയിൽ അയക്കോ ലെറ്റർ അയക്കോ എന്തെങ്കിലും, ഇങ്ങനെ ഒരു എസ്സേ വായിച്ചു അപ്പോൾ പക്ഷെ ഇതിൽ ഓദർ പറഞ്ഞതിനോട് എനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് യോജിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ വ്യൂ പോയിന്റ്സ് ചേർത്തിട്ടുള്ള ലെറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമെയിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ജനറലായിട്ട് വാക്കിങ്ങിനെ പറ്റി നന്നായിട്ട് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവുക, പിന്നെ ഈ ഒരു എസ്സേ എന്താ പറയണമെന്നും ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവുക, പിന്നെ ഉള്ളതൊക്കെ ആൻസേഴ്സൊക്കെ നിങ്ങളുടെ രീതിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.